Mirëmbrëma shikues të nderuar. Datë për nisjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian do të ketë, por jo në qershor. Sipas parashikimeve, përcaktimi i saj pritet të ndodhë pas verës, në shtator apo tetor. Kjo është tema boshtë e debatit të sonte të drejtë për drejtë në Rruga Drejt me të ftuarit tan Bujar Osmani, zëvendës kryeministër për çështje europiane, mirë se erdhët në Alsat. Mirë se u gjeta. Radmila Sheqerinska, zëvendës kryeministre dhe ministre e mbrojtjes, mirë se erdhët në Rruga Drejt. Благодарам. Dhe Nikola Dimitrov, ministër i jashtëm, mirë se erdhët në Alsat. Dobar večer. Tani, do e nis me ju të dy, sepse ju vini drejt për drejt në studion e Alsatit nga Berlini, ku kishit takime me krerët e shtetit Gjerman. Ka apo nuk ka shpresë për datë për negociata me Bashkimin Evropian në qershor? Janë shuar tërësisht shpresat, zoti Osmani, pastaj ju, zoti Dimitrov? Unë mendoj që sot kishim një ditë bukur, një ditë gjermane do thoja, një mundësi e mirë bisedojmë shtruar dhe drejt për drejt me kancelaren Merkel, një përkrahëse fuqishme e Maqedonisë Veriut, dhe sot edhe një herë prej saj dëgjuam vlerësimet më të mëdha dhe më të mira për atë që kemi bërë në këtë periudhë për të shndruar në storje të ndritshme të rajonit dhe të Evropës, dhe konfirmim se absolutisht se nuk ka alternativë që përveç se kjo storje të valorizohet me datë për bisedime. Një gjë është konstante në vlerësimet jo vetëm të kancelares Merkel, por të gjithë vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, ajo është se këtë vit ne fillojmë bisedimet me Bashkimin Evropian, çështjet e përcaktimit të datës se kur do jetë ai fillim, do jetë pjesë e debatit në këto këshilla. Ashtu që dita që ishte bukur, por ishte shumë e nxehtë sot. Për atë të jemi më konkret, në qershor, janë shuar për qershorin shpresat, apo nuk janë shuar? Në qershor, për shkak mos pasjes vendim nga Bundestagu Gjerman, është obligim kushtetues i Gjermanisë që para se qeveria të ketë vendim në Këshillin Evropian, duhet parlamenti ta aprovon të njëjtën, dhe për shkak se nuk kishte mundësi teknike për ta shqyrtuar raportin, nuk do mund të mirret vendim në qershor, por kjo nuk do të thotë se nuk do ketë një debat në cilin edhe një herë do të vlerësohet suksesi i Maqedonisë Veriut dhe do jepet hapat e reja ose dinamika e re për fillimin e bisedimeve këtë vit. Por edhe një herë dua theksoj se ajo çfarë është konstante te gjitha vendet anëtare është se këtë vit Maqedonia e Veriut fillon bisedimet me Bashkimin Evropian, diçka që e kemi pritur në 15 vitet e fundit. Po pyetja ishte kur do e marrim datën, sepse në një farë formë ju premtua Maqedonisë së Veriut vitin e kaluar se kjo do të ndodhte në qershor. Zoti Dimitrov? Тука мислам дека треба да се малку ги буниме граѓаните со датум. Не е јасно точно што мислиме со тоа. Ние што сакаме оваа година? Сакаме политичка одлука на сите земји членки на Европската Унија да отворат врата Северна Македонија да почне пристапни преговори. И лани, кога најавија одлука во јуни оваа година, спомена при крајот на 2019 година ќе биде првата меѓувладина конференција, што е практично првиот чин од пристапниот процес. Ние сакаме ова одлука да се донесе што е можно побрзо, затоа што секое одложување носи ризици. Меѓутоа јасно е дека ако има одлука во јуни или во јули или во септември, октомври, првата меѓувладина конференција, денес и Вадефол имаше високиот, реномираниот пратеник од ЦДУ од Бундестагот, рече првите поглавја тие ќе ги отворат во декември 2019 година, имаше јавна изјава. Нас прво мора да има некаква дебата и ќе има некакви заклучоци. Проблем е за донесување на одлука, бидејќи за германската влада да има позиција, мора да има зелено светло од Бундестагот. Бидејќи извештајот оваа година се објави подоцна, Бундестагот имаше проблем да има една таква дебата и да донесе таква одлука. Што значи, ние во јуни очекуваме дека ќе има дебата, очекуваме дека ќе има позитивни заклучоци за нас, кои што ќе упатат на поизвестно донесување одлука оваа година и кога, и сакаме во декември да биде првата меѓувладина конференција. Меркел се согласи, канцеларката, јавно да соопштиме во нејзино име дека рекла: вие исполнивте се што баравме од вас, вие испорачавте, затоа јас сум многу позитивна за одлуката да почнеме пристапни преговори со вас,
И Бундестагот ќе донесе одлука најдоцна во септември оваа година. Nëse ka thënë që gjithçka ka përmbushur Maqedonia e Veriut, gjithçka është në rregull, në gjitha aspektet, pse t'jetë kjo shtyerje atëherë? Pse të mos merret vendimi tani, po të merret në shtator, tetor, kur do qoftë? Има повеќе аспекти. Едно е динамиката и односите меѓу земјите членки. Домашните калкулации во еден главен град, визави друг главен град, има и други кандидати. Наша соседна Албанија исто така. Целиот овој контекст и сплет на околности прави процесот да е сложен. Тоа што мене ме охрабрува е што имаме голем поддржувач во лидерот на Европа практично и близок пријател, и ние излеговме денеска од незината канцеларија многу охрабрени. Ние имаме сојузник и целосно разбирање што треба да се случи оваа година за да имаме европска година за нашата земја. Zonja Sheqeriska, qeveria kërcënoi se nëse nuk ka datë në qershor, do të forcohen strukturat nacionaliste dhe do të rritet ndikimi i fuqive të treta jo integruese. Nuk i nxiti themi kjo disa vende anëtare të BE-s që të jenë kundër dhënies së datës për negociatat? Ова не беше првична анализа на владата. Ова беа анализи кои што излегуваа во неколку реномирани германски весници, во неколку реномирани европски think tankoви, кои што се загрижени дека кога Европската Унија не носи одлуки, остава многу вакуум простор. И во тој вакуум простор различни влијанија се потребни. Меѓутоа, она што мислам дека треба да не охрабри е дека за разлика од други теми околу кои се многу видливи различни мислења, по прашањето на нашиот почеток на преговори оваа година видовме консензус. Денеска не го спомнуваме Туск, кој пред 2 дена кажа за вас не е прашање дали. За вас е само прашање кога. Ние оваа година беше година исполнета со процесот на скрининг. Тоа не е изгубен процес, не е изгубен период. Меѓутоа, за разлика од дилемите кои што во Холандија се отворија околу, например, Албанија, дилемите кои што постојат исто во делот пратениците на ЦДУ, па може би од другите политички партии, ниту еден пратеник и ниту еден активен политичар не можеше да излезе и да најде оправдување за одлагање на преговорите со Северна Македонија. И тоа треба да ни е наш плюс, наша гордост и наше задоволство дека ние сме испорачале. Јас прв пат го добив ова прашање околу тоа дали повеќе се плашиме од Франција или од Германија, мислам дека во истово студио. И јас тогаш кажав, највеќе се плашам од наши грешки. Заради тоа што кога ќе направите грешка во чекори, секогаш ќе има во Европската Унија некакви евроскептици кои што ќе ви ја заклучат вратата. Ние не направивме грешка. И тоа е првата порака која чувме денеска и официјално од соопштение од Меркел. Истата порака ја добија нашите пратеници од германските пратеници кои што ни беа во посета. Знаете колку е тешко да убедите германски пратеници или германски политичари дека им нудиме чисто досие. Многу ретко тоа се случува. А ако вështirë të binden edhe po qytetarët se gjithçka është në rregull dhe nuk jepet data vetëm për shkaqe të tjera. Ta mbaroj dhe më njëherë do t'ju jap фјален. Не, знаете како, Европската Унија е сложена, светов е сложен. Не секогаш работите се случуваат само како резултат на твоите одлуки. Ако ме прашувате зошто е сега така, јас имам едноставен одговор. Заради тоа што 11 години земјата на овој план не ја поместивме од истата точка во која што беше 2005. Знаете, во 2007 година ми се чини Германија беше председавач со Унијата. И тогаш многу високи ни беа надеждите и очекувањата дека ќе почнеме преговори. Имаше една тогашна влада која што рече, знаете како, ние ќе почекаме уште малку за да почнеме преговори по друго председателство. Знаете што се случи? Голем број на земји го сменија начинот на своето гласање и одлучување. Германија во 2007 година немаше обврска да го консултира парламентот. Сега функцијата и улогата на многу европски парламенти се засили во меѓувреме и тоа го искомплицира процесот. Затоа нашата порака е да не губиме време,
Затоа што кога ти изгубиш време, после тоа Европската унија може да не биде istата организација. Nëse thoni që dihet 11 vitet për 11 vite çfarë ka ndodhur, do flasim për atë për çfarë ka ndodhur për 2 vite me qeverinë aktuale. Çfarë ka punuar ose çfarë jo? Zoti Osmani, të japë mundësinë juve për të ndërhyrë. Shifni, të jemi të sinqert, do ishte më mirë, do ishte më fair të kishim vendim për fillimin e bisedimeve në qershor, ashtu siç premtoi Këshilli i Bashkimit Evropian në vitin 2018. Dhe do ishim sigurisht se më të lumtë dhe qytetarët do ishin më rahat në këtë periudhë. Ajo çfarë po duam spjegojmë është se për ne është me rëndësi fillimi i bisedimeve me Bashkimin Evropian të jetë këtë vit. Përcaktimi i datës nga tani do të na krijonte ne një parashikueshmëri, një rahati gjatë kësaj periudhe se nuk do të ndodhë diçka e paparashikueshme për ta komplikuar skenën politike eventualisht. Mirë po, për qytetarin është me rëndësi dhe ka qenë gjithmonë me rëndësi vendimi i Këshillit se në fund të 2019-s ajo që tha ministri duhet mbahet mbledhja e parë ndërqeveritare ndërmjet delegacionit shtetëror të Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian. Më tepër, kjo shtyrje e datës na krijon anksiozitet ne politikanëve, për shkak se gjatë kësaj periudhe. Mirë, që gjallë reagime dhe në opinion gjallë, zoti Osmani, se premtimet më të mëdha kanë qenë në për antarësimin NATO dhe për marrjen e datës për në Bashkimin Evropian. Premtimet kryesore këto kanë qenë në vitet e fundit. Ne nuk po bëjmë avokatin këtu të Bashkimit Evropian për të arsyetuar vendimin e tyre. Po, premtimi i tyre ka qenë vitin 2018 se në qershor fillojnë bisedimet. Ajo çfarë ne edhe premtimi i qeverisë, jo vetëm i tyre. Ajo çfarë ne si politikanë të përgjithshëm po tentojmë të bëjmë tani është truajmë partneritetin me Bashkimin Evropian dhe truajmë atë që për ne është shumë e rëndësishme dhe konstante. Këtë vit fillojmë bisedimen me BE dhe mendoj që po të arrijmë këtë sukses, atë që sot na e konfirmoi kancelaria Merkel, unë mendoj që jemi në të njëjtën dinamik të cilën e kishim parashikuar në 2018, pavarësisht se data mirret në qershor apo në korrik. Edhe përkundër faktit se ne do ishim më të lumtur sikur vendimi do ishte tani në qershor. Zoti Dimitrov, deshat ndërhyni? Shkurt? Може би една поента, бидејќи точно е, не зборуваме во името на ЕУ, факт е дека кога ќе кажете нешто, а не се кој беше Ван Хојте, мислам, зборот е збор. Кога ќе кажете нешто, а нема да го спроведете, станува ранлив кредибилитетот. Ако тоа го повторите неколку пати, веќе нема да има доверба. И во оваа смисла, ако Европската Унија не испорача, велејќи оти ние сите, тоа го кажа Меркел денес, тоа го кажа Туск завчера, претходно Јункер и Хан, не само дека сме испорачале се, туку дека сме биле блескав пример, кој ги презентира извештаите и така натаму. Сега на такви оценки, и тоа не е само Европската комисија, има и многу други, има Индексот на демократија на Економист, кој што вчера објави уреднички напис, кој што заврши: ако оваа година не се отворат пристапни преговори со Северна Македонија, тоа ќе биде сурово, само поразувачки, само ранувачки и погрешно, мислејќи на ЕУ. Така што ние имаме тука две обврски, како земји кандидати, да бидеме кредибилни во реформите, да работиме тоа што ќе го ветиме дека ќе го работиме, а земјите членки треба да бидат кредибилни во своите најави. Ако оваа година не успеат со нас да отворат преговори, јас сум уверен дека ќе успее ова. Меѓутоа, ако не успее, тоа реално ќе значи крај на целата политика ветена од... Në një farë ju e pranojnë që 100% siguri nuk ka. Që do nisi negociatë. Tani, që t'jemi qartë, se mos ketë pra premtimit shumëta dhe pasaj të habitemi pse vinë gjithë këto reagimet. Јас имам право да се опуштам само тогаш кога ќе се случи. До тогаш ќе трчаме, ќе патуваме, ќе работиме дома и така натаму. Уверен сум, после сите овие посети, многу од нив заедно со Бујар, дека ќе успееме оваа година, прекрупен е влогот. Сега дека ова не им е лесно на земјите членки. Не им е лесно. Дека повеќе мислат на Брекзит, повеќе мислат на еврозоната. Vetëm një moment nga takimi i sotëm dhe besoj që nuk gaboj nëse keq përdor, pyetëm kancelaren Merkel a do ketë debat në qershor edhe përkundër që Bundestagu nuk ka vendim.
përgjigja e saj nuk ka debat për ju, se nuk ka dallime nga asnjë vend antar. Dhe po e citoj dhe marr drejtën citoj, se nuk ka një vend antar për momentin i Bashkimit Evropian i cili ka qëndrimet ndryshme për Maqedoninë e Veriut. Prandaj nuk ka nevojë edhe të ketë debat. Dhe mendoj që kjo se është çështja e timingut. Se gjithmonë kjo që thoni e shtron pyetjen që pse atëherë nuk është data. Çështja e timingut procedural. Po, Прашањето на доверба се согласувам со двајцата дека е многу важно прашање. Меѓутоа сакам да ве потсетам дека минатата година и во нашата јавност, дури и после подпишувањето на Преспа и првите позитивни сигнали, се создаде голема недоверба и во поглед на НАТО. Ние пред да заминеме на самитот во Брисел, се создаде атмосфера дека алијансата ќе се подели, дека нема да може да биде спремна да донесе таква одлука, и тоа беше атмосфера, драма. Дали тоа што сме го добиле е покана? Во моментот кога се вративме со поканата и кога кажавме почнуваме пристапни разговори во август и така натаму, најнаш се создаде драма во јавноста. Што е ова сега? Па зар ова не значи членство? Значи, секогаш и во нашата држава, заради лошото искуство, ќе има луѓе кои ќе велат волк. Ама покажавме како влада дека не ги дигаме нереално очекувањата, но она што зависи од нас го испорачуваме целосно. И затоа денеска можеме да кажеме не само што ги завршивме преговорите, не само што во рекорден рок се подготви протоколот за членство во НАТО, туку имаме навистина неверојатно брза ратификација. И тоа е политички сигнал од земјите членки на Европската унија, бидејќи најголемо е поклопувањето. Сега ќе ви кажам еден пример. Последното проширување е Црна Гора. Ние сега имаме 5 месеци од моментот кога го подпишавме протоколот. 17, речиси 18 земји членки завршија со ратификацијата. Знаете за тоа, за толку време, за 5 месеци, колку ратификации Црна Гора успеала да добие? 7. Јас велам, тоа е помалку важно, но е политичка порака дека оваа држава се извади од калта на изненадување на многумина. И тој политички впечаток нема да се смени кога ќе седнат на европска маса. И затоа да не го губиме фокусот, затоа што има луѓе во Европската унија кои едва и чекаат ние да кажеме дигаме рака и ова веќе не може така. Ние имаме обврска и оваа година таа обврска ќе се ја реализираме. U fol shumë para takimit të Berlinit, para takimit të sotëm me kancelaren Merkel, u thanë shumë gjëra. Zoti Osmani, Zaev nuk ka mohuar edhe kthimin e mandatit të kryeministrit, formimin e një shumice të re parlamentare, edhe pa BDI-n. Mund të ndodhë kjo dhe si do të reagonte partia juaj në këtë rast? Ne kemi biseduar me kryeministrin Zaev për reperkusionet eventuale nga një porosi jo e mirë që mund ta kishim marrë sot në Gjermani, në një munges konfirmimi se si vjet fillojnë bisedimet, dhe ajo natyrisht se do kishte ramifikim të vet në aspekt pasojave dhe si duhesh të përgjigjemi ne si politik këtu. Por mendoj që nga ajo që ndëgjuam sot prej kancelarës, nga valorizimi, nga vlerësimi i punës tonë, nga konfirmimi për një dinamik të pritur tonën për të filluar bisedimet këtë vit, unë mendoj që edhe pse ende ne nuk i kemi diskutuar për shtypjet këtu në Shkup, pasi jemi kthyer. Jo, se thash dhe më herët, direkt nga Berlini keni ardhur në studion e Alsatit. Prandaj them lë hapësirë që liderët politik ende të diskutojnë mbi përshtypjet nga Berlini, por unë mund them si përshtypje preliminare tani është se duhet të vazhdojmë, vetëm të intensifikojmë dinamikën e reformave, të punëve tona dhe të përgatitjeve tona për të filluar bisedimet këtë vit. Dua të them që ajo çfarë kemi marrë si mesazh sot jep një kahje të qartë se nga duhet shkon qeveria dhe vendi më tutje. Zotja Sheqeriskas, lideri i Partisë suaj Zoran Zaev deklaroi se nëse nuk ka datë për antarësim në BE, në lojë janë të gjitha opsionet, midis cilave edhe opsioni i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Pas takimit të sotëm në Berlin, apo shkon Maqedonia e Veriut edhe një herë drejt zgjedhjeve të reja të parakohshme? Во недела Централниот одбор на нашата партија ќе го има својот состанок во недела во Охрид и во принцип ова ќе бидат дел од важните дискусии. Ние како партија и пред овие 2 години, ама и овие 2 години покажавме дека водиме сметка
за крупната слика. Секоја партија легитимно има и свои партиски интереси. Ние имавме некои интереси оваа година с председателските да ги водиме заедно, например, со парламентарните избори. Не ги направивме затоа што, како што реков, не сакавме на никому да му дадеме алиби дека оваа држава помеѓу партиските и државните интереси ги бира партиските. Ќе ја водиме дискусијата во недела, имајќи ги на ум овие цели. На граѓаните да им покажеме дека зборот наш важи и дека оваа година, после веќе 13 години суша, нашата држава ќе ги почне преговорите. Во недела тоа е една од главните одлуки. Вие знаете дека премиерот најави реконструкција. Претходно се тоа одложивме заради оваа Nga kjo обврска. që thoni, si ta kuptojmë? Ka apo jo zgjedhjet e parakohshme parlamentare? Sepse ishte një ndër opsion. Во недела, мислам дека е несоодветно јас да соопштувам одлука која што не е донесена. Значи, во недела ние реално дискутираме. Ние ги свикуваме нашите партиски органи, не за да им соопштиме на луѓето што ќе се случи, туку да дискутираме, да размислуваме и да сечеме одлуки. Да носиме одлуки. Во недела таа одлука ќе биде донесена. Që vendimet vazhdimisht shtyhen. Да. Не, оваа одлука е одлука која што сега излезе и премиерот многу отворено кажа дека би сакал да ја има средбата со канцеларката Меркел, бидејќи таа средба не е незначајна и таа носеше политичка порака и кон јавноста, меѓутоа и кон нашите представници. Веднаш потоа, ние 3 дена потоа ќе ја донесеме одлуката. Но ќе водиме сметка за она што е важно за сите нас, а не само за нас во СДСМ. Zoti Dimitrov, ju jeni më i distancuar themi në aspektin partijak. Nëse nuk ka datë, cili opsion ju duket më racional për të ardhmen e vendit? Ја мислам дека си имаме работа додека не добиеме одлука за почеток на преговори. Толку е огромна шансата. Знаете кога беше последна, можеби 20% изгледност од оваа година, беше 2012. Пред 7 години беше последниот обид на 13 држави членки да ни помогнат и тогаш се само закопавме со изфрлувањето на пратеници од собрание. 13 година штетата не се поправи, од тогаш почна и така на 7 години. Оваа шанса е многукратно поголема. Имаме една изгледна ситуација и мене ми е многу важно, бидејќи очигледно во политичката борба со опозицијата, ова прашање ќе се обиде да се замагли. Ако има една работа незавршена од нашата домашна задача, да се разбереме, ние не влегуваме во членство утре. Ние си имаме многу мани. И ова ќе биде процес кој што ќе бара сериозни промени. Ама за почеток сме совршено подготвени. Една работа е незавршена, а тука опозицијата може да помогне, тоа е иднината на специјалното јавно обвинителство. И во холандскиот парламент, кога беше дебатата, на овој аспект имаше фокус. Многу е важно и ова, да ви кажам, бидејќи 2 пати прашавте, ама зошто тогаш не носат денес, ако викаат готови сте? Имаше една игра. Една игра имаше како деца јапонска, али беше со дрвца вака на маса, па да се извлече едно дрвце, ама да не се срушат другите. Не знам дали сте ја виделе. Таква е ситуацијата на канцеларката која што има едно 100 грижи дневно. Што ќе се случи со регионот? Очигледно има подготвеност и спремност и денес да има одлука за нас. Што ќе се случи со други земји, какви ќе бидат реперкусиите, какви ќе бидат политиките по другија. Значи, одговорно ги гледам граѓаните во очи и велам, одлуката во смисла на кога нема никаква врска со нашата подготвеност. Има врска со калкулации што се поголеми, што се регионални и што се на ниво на Европската Унија. И тоа мислам дека и самите лидери ќе го потврдат. Веројатно ќе има прилика и канцеларката Меркел некој новиран од кај нас да ја праша. Mirë, unë nga ajo që mund paka shumë të shifet që zgjedhjet e parakohshme sikurse bien nga
opsioni, sepse me vetë faktin që thoni që datë do ketë, por çështja është se kur, a në qershor, a në korrik, apo në shtator. Dë bëj shkëputjen publicitare, do rikthehemi pas pak në studio. Jeni drejt për drejt me emisionin Rruga Drejt. Zoti Osmani, kohëve të fundit, BDI-ja ka marrë disa goditje, ndërsa së fundi u arrestua sekretari shtetëror në Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Jahi Jahiu. Dyshoni temi në partneritetin me LSDM-n, mund të jetë kjo thik pas shpine nga partneri juaj koalicion? Jo, absolutisht jo. Shifni, BDI është partia e vetme deri në tani që ka marrë një vendim në kryesi, vendim unanim, për të kërkuar hetim për secilin bartës funksioni që ka pasur kjo parti nga 2002 e këndej, dhe ky vendim është marrë si përgjigje ndaj luftës speciale që po bëhet ndaj partisë në mungesë të një opozite korekte e cila mund të ofron alternativ me program, me njerëz më të mirë, me ide më të mira, por gjithmonë kanë munduar me baltosje, me ofendime, me shpekulime, të dëmtojnë BDI-n. Prandaj ne kemi vendosur, kemi marrë vendim që të thirrim institucionet vendore, bile kemi thirr edhe institucionet ndërkombëtare, që të hetojnë secilin prej nesh, nga kryetari i partisë deri te i fundit, në gjitha nivelet e pushtetit, nëse ka pasur një ditë pushtet, të hetohet nga këto institucione për shkak se duam që BDI-n ta pastrojmë edhe nga spekulimet, por edhe nga devijimet eventuale e individuale të cilit do prej nesh. Dhe në një situatë të drejtësisë jo selektive, korekte, duke respektuar parimin e prezumpcionit pafajësisë, BDI do të mbështet institucionet për të shkuar në fund çdo informacioni, çdo spekulimi që mund të jetë në media, qoftë edhe në rrjete sociale, për cilin do prej nesh. Ashtu që BDI ka inkurajuar dhe vazhdon të inkurajoj institucionet që të hetojnë secilin prej nesh. Ne nuk duam në trashëgimit BDI si një vlerë shqiptarëve të Maqedonisë, do thoja edhe vlerë rajonit, si organizat, është organizat më e suksesshme politike në rajon, pavarësisht këtë BDI do mbetet në historinë e shqiptarëve si organizat më e suksesshme. Nuk duam që në trashëgimin e saj të lëm balt nga spekulimet, por edhe nga devijimet individuale. Prandaj, inkurajojmë institucionet të vazhdojnë me hetimin e secili prej funksionarëve të BDI-s. Do shohim rezultatet cilat do të jenë, sepse një gjë e tillë është premtuar prej moti, është teksuar. Është punë e institucioneve, nuk mund BDI. Zonja Sheqerinska, ekziston një skenar, themi, për ta luftuar BDI-n nga partia juaj, për dashur që një pjesë të dështimeve t'ia faturoni pikrisht partisë Ahmetit? Како почна Бујар, апсолутно не, но сакам да кажам повеќе. Ние не сме ниту партија, ниту луѓе кои што пола ден соработуваме со коалиционите партнери, а пола ден да работиме против нив. Тоа на сите нас нема да ни биде корисно. Сите ние памтиме дека во 2016 граѓаните и тие што гласаа можеби за ДУИ, тие си како што гласаа за нас и за други партии, не бараа само промена на владата, туку бараа промена на правилата. И едно од тие правила кои бараа да се промени е никој од нас да не биде над законот. И сега, кога нема никакви истраги, кога ништо не се случува, тогаш критиката на еден дел од јавноста и кон ДУИ и кон СДСМ дека меѓусебно се штитат и дека нема борба против корупцијата. Кога ќе има истраги, критиката е дека можеби меѓусебно си правиме зулум. Не е точно. Вие знаете дека во изминатиот период покажавме на неколку наши функционери дека законот важи и за нив. Изгубија функции, отидоа во судски постапки и со судски пресуди се. Ако тоа не го промениме, ако не промениме впечатокот кај секој од нас, дека тој што е корумпиран лично, и дека партиите или институциите немаат никаква обврска да го штитат, туку имаат обврска да го гонат тој криминал, ништо не сме промениле. Дополнително, мислам дека ќе се сложите дека истрага која што е иницирана од ОЛАФ, од европска институција, сигурно не е нешто што е резултат на меѓучовечки или меѓупартиски
меѓупартиски односи. Клучната порака која што се испрати после неколку вакви случаи е дека зборот е збор и зборот важи, дека законот е тука да ја штити државата и законот е тука да ги штити граѓаните. Не е законот тука за да направи било кој од нас појак од останатите. И затоа и пораките кои што ги испраќаат и нашите други министри, дека истото мора да важи и за суди, и за обвинители, и за секој од нас има обврска и има одговорност, а институциите имаат одговорноста да пазат кога се крши законот. Duhet të shohim dhe të presim në këtë drejtim. Zoti Dimitrov, njëri ndër kriteret për antarësim në NATO dhe në Bashkimin Evropian është padyshim edhe lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Mendoni se ne si shtet kemi kapacitete institucionale që të luftojmë këto dukuri? Корупцијата е проблем што за жал го има и кај земји членки. Нема земја што сосем искоренила корупција. Ние објективно сме на добар пат, тоа го вели Европската комисија, каде што ни дава оценка добар напредок за прогресот во изминатава година. Тоа го вели извештајот на Стејт Департментот за човекови права, кој вели заради измените во законската рамка, независноста кај судиите е зголемена. Тоа го велат пресуди, имаше одговорност за нападот врз собранието, има и за неколку коруптивни кривични дела пресуди, и за бивши високи функционери, има истраги за актуелни, имаме една неверојатно надежна институција нова, со многу транспарентен избор на членови со интегритет, Комисијата за борба против корупција, која што отвара едно чудо случај. Мислам дека од прилика има 300 отворено, околу 30 затворено, што по допрен глас, пазите, дури отвориле постапки за судиите наведени во овој извештај на Стејт Департмент, што го спомнав, да испитаат состојба на имот. И го имаме СЈО, има еден капацитет ново создаден, очигледен, и затоа е важно тој капацитет да се зачува во иднина и можеби најсуштински вон законските измени имаме јавност што не трпи глупости. И ние сакале неќеле ќе си одиме сите, ќе си растеме и партиите, и граѓаните, и институциите, и функционерите, ќе си растеме бидејќи очигледно е дека кризата која не тресна од земја, која се подигнавме, малку сме позрели од претходно. И не сакаме, не викам дека далеку сме од совршени, ама очигледно е дека работите се движат. И тоа го препозна Европа, го препозна Америка во Стејт Департментот. Por sa pastaj ju thoni atë ka parë Amerika, ka parë Europa, pastaj kanë parë qytetarët, sepse ata më shumë ti kritikojnë. Ке го видат, за граѓаните е целата битка. Ние сега стратешките патишта ги расчистуваме. А вистинската битка ќе ни биде дома. И ова е најголемата битка. Нас дали ќе не биде дали ќе имаме недопирливи луѓе, било што да се, и дали ќе има суди на кои што политичари ќе им биде страв да дигнат телефон и да вртат телефон. Тоа е многу битно. Ако сакаме вистина да станеме европска земја. За да се бориме против корупцијата, прво треба да покажеме волја, а после треба многу исто работа, да се совладува корупцијата која што е присутна низ државата и ни станала, на многу луѓе им станала навика. Значи, имаме ние ситуации кога луѓе бараат услуги и не мислат дека е тоа корупција. И дури се лутат кога нема да им завршите работа, заради тоа што сметаат дека таков е системот. Но Sistemi që duhet ndryshoj, por duhet punohet më shumë që të ndryshoj. Немаме дилеми. Еве, сакам да ви покажам две прашања околу кои владата покажа дека нема дилема и дека има политичка волја за да се бори против корупцијата. Прво ќе ви го кажам политиката на транспарентност. Тоа можеби на граѓаните многу не им значи. Далеко тоа дека некој ќе седне на компјутер, има и такви, но помал е бројот. Но со тоа владата покажа дека веќе нема да толерира некој да ги крие податоците кои што се неопходни за да јавноста носи одлуки и за да вие вршите вашата работа. Значи беше мислена именка.
пред 3 или 4 години да дојдете до еден дел од овие податоци, што сега владата ги објавува дури без прашање. И втор пример, антикорупцијската комисија. Јас се сеќавам на дебати во вашата и во други телевизии, каде што само што го усвоивме законот за антикорупција и првата теза вака на напад на прва беше добро, законот стварно добар е, ги решивме сите проблеми кои предходно опозицијата ги одбиваше или имаше различни мислења, стварно направивте услови да има силна комисија, ама сигурно сега ќе ја наполните со партиски послушници. Ние и на дело и на хартија покажавме дека веруваме во силни институции кои нема да зависат од нашиот телефон. Избравме членови на антикорупцијска за кои никој не можеше да каже дека се блиски, дека се партиски полтрони во најтранспарентна постапка. Па знаете, за кого зборува антикорупцијска комисија? Само за нас зборува. Иако има предмети кои што се однесуваат и на некои други функционери. Но со право предност дава на актуелните функционери за да покаже дека во оваа држава и политичарите се под лупа, а може да бидат ако направат нешто и под истрага. Значи тоа не е шеме сирин тën, се дичка вртетеш дуке ndodhur, është e vështirë të besohet. Ама сега јас мислам дека и граѓаните со око гледаат дека таа антикорупцијска комисија работи и дека таа не вика не давам одговор на тоа прашање за веки веков, амин. Значи тоа е факт. Факт е дека предмети кои што се држале долги години затворени се отвараат. Факт е дека тоа се прави под будното око на сите вас. Значи ова сега можеме ние да го маргинализираме, да речеме дека тоа не е доволно, не е. Ама знаете што е тоа за 6 месеци? Тоа е тектонско поместување. Јас го гледам сега соопштението на канцеларката Меркел, немав прилика да го видам, бидејќи јас патував. Знаете, во соопштение на германски канцелар да ви каже great progress. Значи, одличен прогрес во владење на право и демократија. Владење на право. Значи, не е само веќе не зборуваат само за медиуми, за контролни механизми, за владење на право. Јас сум сигурна дека граѓаните очекуваат повеќе. Бидејќи корупцијата Преsin qytetarët ta ndjejnë në lëkurën e tyre. Апсолутно. Знаете како, на нивна кожа треба да го почувствуваат тие што биле корумпирани. Треба да одат во затвор. Граѓаните треба да осетат дека правилата се промениле. И навистина работиме во таа насока. Пазете, први пресуди за корупција, сериозна и криминал паднаа. Првите заплени на имот ни се случија во последнава година и половина. И јас би сакала судовите да се побрзи. И јас би сакала да го немам чувството дека некогаш се одлага за да нема правда. Ама притисокот на јавноста го чувствуваат и судовите и обвинителите. И знаат дека никој нема да биде поштеден од критика ако не се почитуваат правилата. Ова сега иницијатива за... Qeveria sa e dëgjon kritikën dhe sa e dëgjon zërin e qytetarëve. Најавите за реконструкција не може да се објаснат на никој друг начин, освен како слушање на јавноста. Имавме заради јавноста реакција на оставка од пратеник. Не можам да се сетам кога последен пат, дали воопшто имало таков случај. Премиерот најави реконструкција во владата, премиерот најави реконструкција на многу луѓе на извршни позиции. Тоа не е за Меркел, тоа не е за Европска унија, затоа што тие нас не избраа. И јас и ние тројца им должиме прво и основно на граѓаните. И го чувме нивниот глас и затоа се менуваме. Zoti Osmani, të shëndërhyni? Jo, mund vetëm të bëj ekon e kësaj që tha Radmila. Këto vlerësime nuk i bëjmë ne si qeveri dhe në raportet tona, por i bën fillimisht Komisioni Evropian në mënyrën më objektive të mundshme dhe në bazë të parametrave kryesore. Në ato parametra ne i le që vlerësohemi në krahasim me raportet e mëparshme, po në krahasim edhe me rajonin, në gjitha kriteret politike, qoftë ato ekonomike, qoftë në përgatitjen për BE, ne jemi të parët në rajon. Fundja, Zoti Osmani, këto reforma nuk bëhen për BE, nuk bëhen për NATO, këto reforma bëhen për vetë vendin. Për shkak se keni dilema se a janë vlerësimet tona subjektive, prandaj po thirrem në raportin e Komisionit Evropian si trupi më objektiv për të vlerësuar që asnjëherë nuk shikon ndërmjet gishtave, po ju thot drejt atje ku jeni mirë dhe atje ku jeni keq.
Ajo çfarë kemi konstatuar, ose ka konstatuar Komisioni Evropian këtë vit, është se ne jemi më mirë edhe se Serbia, edhe Mali e Zi si vende që kanë filluar bisedimet në 4 vitet e fundit. Kjo nuk do të thotë se ne duhet tani të ndalemi për shkak se jemi më të mirë. Po i përmend këto për të inkurajuar qytetarët që t'jenë krenar për atë stat që ka mbri vendi, por edhe për të na inkurajuar ne që të vazhdojmë edhe më tutje me këtë dinamikë të reformave. Dhe sa ju që toni më mirë, qytetarët më shumë ankohen? Qytetarët duhet të ankohen për shkak se kanë mundësinë për të ankuar, askush nuk e kufizon të drejtën e të shprehjes kritikës ndaj qeverisë, dhe natyrisht se ne jemi transparent për të ballafaquar me ta, dhe unë besoj që kjo paraqitje jonë këtu në 2 vitet e qeverisë është një mundësi për një llogari dhënie të asaj që kemi bërë me gjitha të mirat dhe që s'kemi bërë natyrisht, por pavarësisht unë mendoj që në këto 2 vite ne kemi ndërtuar themelet e një shteti dhe një shoqërie e tre e cila është në frymën e asaj që e kërkojnë qytetarët. E shoh që zoti Dimitrov deshet ndërhyni apo vazhdoni? Me inspirirao sot 2 godini. Cila pjesë? Ajo që ato që kemi bërë, apo që ta smo napravile vo 2 godini, a i toa, može bi. Se kjo është më e rëndësishme se sa e bërë. Ама ajde realno, еве сите заедно со вашите гледачи да видиме каде бевме мај-јуни 2017 година. Како не гледа надвор, каде бевме во однос на НАТО, каде бевме во однос на ЕУ, како не гледа соседите и каков статус и имидж имавме во регионот, во Европа и во светот. Pikërisht pse deshen qytetarët të jenë sikur që ishin na ju dhan besimin, po sa arritet ju besimin e tyre та И јас велам никогаш не е доста. Ама имаше сега не е згодно да го именувам, затворен состанок беше, еден амбасадор на ЕУ во друга земја, не кај нас. Он вели, ова што ви го направите за 2 години, на една моја посета во неговата земја на потекло. Не знам дали се случило во друга земја за 20 години во вашиот регион. Тоа може да звучи претерано, ама нас, котвата што не влечеше надолу, ја решивме на најдобар можен начин. Преку компромис, заштитувајќи го тоа што ни е важно нас, градејќи ја куќата, комплетирајќи го членството во Обединетите нации и градејќи мост на пријателство со соседот. НАТО 18 ратификации. Немаше ни покана, не се ни зборуваше за нас. Се повторуваше една иста формула од Букурешт 2008 година. ЕУ, каде и да одиме, you delivered. Вие испорачавте, годинава ќе си биде и европска година. Сега, се ова се прави за граѓаните да осетат. Ама за жал, од тие триплирани инвестиции во минатата година, додека стигне до граѓаните, малку сака време. Мораме повеќе. Ама објективно, патот ни е расчистен. А немаше ни пат, не се ни гледаше од кал или лисја вака natабано, 1 метар. Një çështje tjetër, pyetje për gjithë. Kohëve të fundit në opinion publik ka spekulime, por edhe shkrime mediatike se disa struktura të pushtetit në koordinim me drejtues të një media apo më saktësisht një televizioni shantazhojnë biznesmen në vend. Kjo u tha dhe nga lideri i opozitës Maqedonas e Mickovski. Zonja Sheqerinska, me ju Denis, keni informacione të tilla, mund të jetë kjo e vërtet? Јас ги прочитав тие соопштенија или изјави и некои текстови. Искрено ми пречи кога некој па и опозицијата излегува и зборува со 3 непознати. И ние многу сме критикувале, долго време бевме во опозиција. Јас не се сеќавам дека некој од нас излегол и кажал еден од власта со еден од медиумите. Ако има такви информации, секој од нас има обврска тие да ги пријави и да побара од институциите да реагираат. Меѓутоа сега, бидејќи се е прашање на доверба, како што не подсетивте предходно, еве, апропо медиумите. Вие сте присутни, ваши колеги се присутни. Не е битно репортери без граници, што Македонија ја подобри за 28 места, ако не се лажам, споредбено пред неколку години. Еве, дали и вие како новинар ви се случи било кој од нас или од министри во владата да се јавува и да бара услуга, да бара пропаганда, било со добро или со лошо? Дали некој во медиумите излезе, затоа што инаку сите приказни ќе ни станат вистина.
Ако има такви работи, ако во вашиот медиумски сектор се и се што видовме во изминативе години. И затоа никој од нас овдека не може да зборува во име на некого. Ниту пак да знае дали тоа така се случи. Но задачата на нашите институции, за ова што го зборуваме, како ги градиме институциите, ниту вие да не се чувствувате дека сте над законот или некој друг, сега не сте вие, некој медиум, ниту ние да се чувствуваме дека сме над законот. И затоа, апсолутно, во овој момент, во нашата држава, медиумите функционираат и без корупцијата, која што ја гледавме на дело во секој буџет на државата, и без заканите кои ги гледавме и се материализираа. Затворени медиуми, уапсени собственици, уапсени директори и новинари. Тоа е минато. Меѓутоа, во овој момент, за ваквите, еве да кажам, текстови, јас морам да кажам дека кога јас би го знаела тоа, кога би имала такви информации, такви, не мора докази, сметам дека би обврска на секој граѓанин тоа да го проследи до институциите. Инаку секој остане на муабет, а од муабет не се прават промени. Do shohim se cili do jetë epilogu i këtyre shkrimeve, zoti Osmani dhe ju, zoti Dimitrov? Nuk kam dëgjuar, është hera e parë, për shkak se me Nikolën as që kemi qenë shkup në këto dy javë të fundit, duket kemi pasur një mision tjetër, por sa i takon mediumeve në përgjithësi, unë këtu tash të flas pak si i partisë, jo i qeverisë. Jo për mediat, konkretisht për këtë rast për cilin pritet. Nuk kam dëgjuar, po vetëm desha të lidhem se në ato 11 vite që i përmendi Radmila në aspekt të mediave dhe mundësisë dhe hapësirës së tyre, nëse ka pasur një pjesë ndritshme në atë periudhë, kanë qenë mediat shqipe, dhe unë mendoj që këtu një pjesë kontributit pozitiv ka pasur edhe... Prapjanistët me partinë të lëvdëroni? Vetëm deshta të spjegoj rolin e mediave në periudhat të ndryshme të zhvillimit shtetit. Ние имавме една ситуација во која неверојатно крупни информации со индиции за силна корупција, така наречените бомби, едно чудо национални телевизии не ги ни емитуваа. И имавме ситуација кога важни национални телевизии, вклучувајќи го јавниот сервис, не го емитуваше нападот врз собранието, најтемната ноќ на нашата демократија. И во таа смисла научивме на своја кожа како граѓанство колку значат медиумите. Ако граѓаните немаат информација, како ќе гласаат, како ќе критикуваат и како ќе формираат исправно мислење за човек А или човек Б. Затоа мислам дека ова е едно исклучително важно прашање. Многу ми е мило што очигледен прогрес имаме, за ова немам чуено. Сериозно тоа треба, нека си кажат кој е медиумот, нека си повикаат органи да се истражат. Не смееме таква работа да дозволуваме. Мислам дека во моментов јас како МНР чувствувам сериозен предизвик со лажните вести. Затоа што граѓаните од сериозното бомбардирање и конфузија, што со вистина, што со лага, демократијата почива на информирани граѓани. Ако вие трубите една лага цело, мислам дека тука имаме проблем и има медиуми што не знам дали може да се нарече, ја некојаш имам дилема дали да одговорам на прашање. Че мос класиме да се... Сега, например, имаше една приказна што едно чудо медиум ја расширија, дека јас ќе одам во Брукингс во Вашингтон. Do ju pyes para në fund të emisionit, e le ma shumë. И кога ќе добијам прашање од новинар од тие медиуми, ја ќе речем прашате го овој што отиде во Брукингс во Вашингтон. Значи, објавуваат без да ме прашаат. Па ненормално е, незамисливо е. Основно правило новинарско е прашај ја другата страна. Ако чуеш гласина, јави му се на човекот, си има кабинет или мене, ќе одите во Брукингс или не? Edhe tjetër kryesor është politika e largëduar prej gazetarëve. Reklama rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit.
kemi rikthyer në pjesën e fundit të emisionit. Gjatë gjithë kohës folëm për datën për NBE. Tham që, në fakt ju tha që faji nuk është tek Maqedonia e Veriut, sepse i ka përmbushur gjithë ato që janë kërkuar. Megjithatë, zoti Osmani, si mund të presim marrjen e datës për antarësim në BE, kur qeveria nuk ka arritur të sistematizojë 800 punësuar, një pjesë e cilëve pa dëshirën e tyre, qëndrojnë në shtëpi dhe marrin paga mujore si gjithë të tjerë që shkojnë çdo ditë në punë? Qef kjo nuk lidhet tash me BE-n, po vërtet është një reformat lidhen me BE-n dhe kjo një plagë do thoya e qeverisë. Edhe pse dua të shpjegoj se nuk është ai numër konstant që rrin në shtëpi, po fluktuon. Domethënë, gjithmonë ka pasur një sistematizim në vazhdimsi, por pranimet e reja e kanë mbajtur. Ka qenë shumë i madh ky numër. Ka qenë 2.000-3.000. Po ndër vite të mos mund se sistematizohen. Këto 800 tash nuk e kanë pasur përgjegjësinë drejt për drejt për të marrë me këtë pjesë dhe ka pasur një gap në funksionimin e sekretariatit për marrëveshjen e Ohrit, mirë po unë mendoj që tani me themelimin e Ministrisë për Sistem Politik, që është futur në fuqi nga 1 qershori i këtij viti dhe me pushtetin ekzekutiv që ka për dallim nga sekretariati i atëhershëm, do ketë mekanizma dhe leva më tepër për të përfunduar këtë proces me sukses. Stoja Shekeri, s'ka ndjeni si parti dhe si qeveri përgjithësi se si shtet, po dëshmojmë se nuk mund të sistematizojmë 800 persona në administratë? Апсолутно сметам дека е ова едно од прашањата на кои што владата има минус. И не колку за она претходно. И тоа велам како влада. Не мислам дека прераспределувањето на вработените кои што биле во секретаријатот за рамковен договор е на дуи обврска. Да, ние можеме да кажеме, знаете како тоа е отпорано, но граѓаните не бираат за да ги решаваме проблемите и ова е една од причините и заради промена на законот, но и заради реконструкција. Премиерот беше јасен дека во овој дел, особено во работата на еден секретаријат кој ни е многу важен, не се покажаа резултати, тоа ДУИ практично прво го кажа и сметам дека после реконструкцијата ова треба да биде едно од приоритетите. Но верувајте, не е само тоа. И сега, еден дел од причините зашто овој проблем не е решен е кога ќе влезете, гледате кал овде, 10 проблеми горат, долги години не се решавале, кога еден проблем не се решава долго време, тој станува све потежок и потежок. Како и да погледнеш, некој вика, тоа е спротивно со овој закон. Нам ни треба дополнителна измена во законите кои што се однесуваат на администрацијата, поедноставување на многу работи и фокус... Администраторës besoj që duhet ndryshohet ligji. Та vetëm duhet систематизоhen në vendet e tyre të punës. Знаете што се случува? Тие работни места биле создадени за да имаме подобрување на првичната застапеност и тоа е во ред. Меѓутоа, ние сега треба на тие луѓе со тоа образование да им најдеме места во некој од институциите. И затоа не е толку лесно. Меѓутоа, велам, минусот е минус, ние направивме, владата излезе со програма. Сега, мора да бидам искрен, имаше реално отпор во некои институции за прифаќање на овие луѓе. Значи, и откако секретаријатот ги распредели, не секаде волјата беше на тоа ниво за да се прифатат и тоа се измислува. Сега ќе кажем еден пример. Избрана беа многу добре дојдени. Минуси nuk mund ta shndajmë plus. Имаше институции кои што добро реагираа на тоа и се распределуваа, например во СЕП, тие што беа определени веќе почнаа со работа, меѓутоа имаше раководители на институции кои што дадоа отпор на овој процес. Можеби, но честни сме, ќе ја гледаме работата скроз како што е. Имаше отпор и кај еден дел од вработените. Кога ќе се навикнете, јас мислам дека најголемиот дел беа жртви. И велат, луѓе, на 27 години не сакам да седам дома. Сакам да работам, сакам да напредувам. Но еден дел од луѓето се навикнаа и велат, супер, примам плата, не одам на работа и одбиваа некои работни места. Затоа велам, не е само овој проблем, овај е неуспех на владата, но во делот на администрација мислам дека треба да бидеме и ќе бидеме похрабри според плановите за кои што дискутиравме и со Европската унија, не да направиме луѓето да се чувствуваат несигурни, туку да ги направиме сите да се одговорни. Работиш, напредуваш, не работиш,
Можеш и да го изгубиш работното Ta место. shohim një gjë tillë në vepër, pastaj do kemi më lehtë besojmë se vërtet do ndodhë mrekullia edhe në reformën administrat. Zoti Dimitrov, ju ndjeni breng të ndërgjegjes për rastin e të riut Simon Andov, i cili është i shkolluar jashtë, me 2 magjistratura nga sfera e së drejtës dhe integrimit evropian në Francë, nuk u pranua në Ministrinë e Punëve të Jashtme, për shkak se nuk ka pasur një dokument vërtetim shëndetësor, ndërsa për këtë askush nga Ministria juaj nuk e ka njoftuar. Apo i largojmë, apo ndihmojmë në largimin e të rinjve në këtë mënyrë jashtë vendit, po i demotivojmë edhe më shumë? Тој конкурс е првиот конкурс и прво моje лично искуство како министер со системот како вработуваме административни службеници. Бидејќи кај нас дипломатите се во тој општ систем, каде што одлучувачка агенција е агенцијата за администрација. Знаете што направив? Ги викнав луѓето, што прво избрав луѓе што ги сметам за квалитетни, како наши представници во агенцијата. Второ, направивме нови 500 прашања, бидејќи претходно тоа било многу проформа. Прашања одговори под 1 под С, под 2 под В и си одело наместено. Направивме нови прашања, не ги дадовме одговорите, за да има вистински надпревар. После разговарав со шведскиот амбасадор, кој што сега брзо ќе си оди, за жал, одличен представник на Шведска. Дали ќе се согласи да биде присутен на личните интервјуа со кандидатите кои ќе дојдат во таа фаза и со францускиот. Исто така се согласи и тоа ќе го направам. И тоа на јазик на кој што кандидатите тврдат дека го знаат. Тоа го направив за вистина да има надпревар на способност. Сега, кога почна процесот и се согласи директорот на агенцијата, дека тоа е возможно. Не е многу вообичаено, ама е возможно. Сега, во првата фаза, агенцијата испитува дали кандидатите ги доставиле сите документи што се неопходни и законски пропишани, и тие што им фали некој документ, ги дисквалификува и ги отфрла. Не е само Симон. Јас со Симон имав прилика лично да го видам. Не е само добар на хартија, одличен е и во реалност. Kishte edhe raste tjera pas ti që dolën publikisht, ju ankuan për të njëjtën. Ka edhe shumë raste tjera që Има луѓе што не пишуваат во јавност. Librezave partijake u jepet përparësi para kuadrove cilësor. Не. Тоа е, прво ние немаме ни едно вработување во 2 години. И тој нападот, опозицијава која се настрави сега да го искористи овој случај, ние немаме ниту едно, имаме едно превземање на човек што работи 15 години во Собраниска комисија за европски прашања. Nuk e thash vetëm për ministrinë tuaj. Значи тоа обвинување për gjitha institucionet. Ова сакам, мислам дека е важна поента. Значи јас можев да кажам ова е се во согласно со законот. Фалел документ? Не. Јас уште пред да објават дел од овие луѓе, интерно во МНР, дури мислам дека на едно интервјуе јавно кажав, ме фрустрира колку има нелогичности и ригидности во законот. Например, се бара сертификат за јазик на кандидат кој што магистрирал, па дури дипломирал во странство. Нема логика. Се бара премногу има нелогичности, има небулози. Зошто, например, Симон и други не можеле застарено ви е лекарското, донесете за една недела ново лекарско. Зошто да мора да има потполна документација на денот на апликација? Ние немаме луксус да губиме. И зборував со министерот Манчевски, веќе е во процес, експерти го гледаат законот, во јули ќе излеземе со предлог измени. Тој закон за административни службеници мораме да го смениме, бидејќи е една неверојатна бирократизација и форма, која што не можеме да си ја дозволиме. И затоа мислам дека решавање на проблем почнува со признавање. Очигледно не ни е добар, ама не ни дава за право да речеме не го применуваме законот. А ја ќе се обидам да најдам законски начин најквалитетните да ги викнам, да ги знаем, да ги запознаеме, да пробаме да ги задржиме некако. Sepse kemi edhe shumë pak minuta deri në fund të emisionit, zoti Osmani, një ndër opsioni ishte rekonstruksioni. Në fakt, rekonstruksioni flitet tani me një kohë të gjatë, pra nëse nuk shkohet në zgjedhje, nëse nuk kthehet mandati e kështu me radhë. Megjithatë, ju keni thënë se fshesa nuk do të përfshi ministrat
e BDI-s. A do të thotë kjo se BDI-a më shumë temi preferon konceptin e funksionimit paralel të qeverisë. Pra, për ministrat shqiptar të vendos Ahmeti dhe kryeministrit mos ketë kompetenca për informatim. Jo, fillimisht unë kam thënë termi fshes nuk na pëlqen në BDI. Mendoj që bile edhe nuk ka qenë term i LSDM-s, po është imponuar në për ato debatet publike. Konkretisht për pyetje. Unë si term fillimisht e kemi refuzuar, si koncept. E kemi sqaruar, e ka reaguar partia juaj në debate. Mund t'i ndrojmë kur të vlerësojmë se kemi nevojë. Ne jemi qeveri politike. Kuadrët tonë përcaktohen fillimisht në forumet partijake, pastaj dakordohen ndërmjet liderëve të partive politike të cilët formojnë qeverinë dhe i voton parlamenti në fund. Ashtu që në këtë parim kanë funksionuar gjitha qeverit, funksionon edhe kjo e tanishme. Kryeministri Zaev bashkë me kryetarin Ahmeti janë në kontakt përhershëm, diskutojnë për cilësinë e çdo ministri. Besoni që kryetari Ahmeti interesohet edhe për ministrat e LSDM-s, edhe kryeministri Zaev për ministrat e BDI-s dhe ata bashkë shohin interesin e qeverisë. Sa ministrat e BDI-s do t'i kap rekonstruksion? Unë paralemrova para disa ditëve, ne kemi është domosdoshmëri që të emrojmë fillimisht ministrin për sistem politik, për shkak se ministria është në fuqi prej 1 qershorit. Dhe mendoj që këtu do ketë disa ndryshime dhe plotësime të vendeve eventualisht që do zbrazen nga plotësimi i këtij vendi. Do shohim ditëve në vijim. Tash vlerësimin do e marrin edhe LSDM për çfarë qasje do kenë. Po, të dielën ta që do e Po, kanë mbledhjen. unë mendoj që inkurajimi që morëm sot në Gjermani duhet të na qartëson. Jo, ishte ideja vetëm për ministrat e BDI-s. A do thotë se gjitha shmirë pas kanë punuar që askush nuk duhet ndërruar? Do vlerëson kryetari Ahmeti bashkë me kryeministrin, mendoj që do ketë disa ndryshime, po cili do jetë epilogu final do varet nga takimet që do jenë ditëve në vijim. Sepse jemi fare në fund dhe pak minuta, zonja Sheqeriska në qeveri erdhet përmes revolucionit, ndërsa një pjesë e zyrtarëve tuaj u përfshin në nepotizëm, madje zyrtarëve partijak ju ndanë projekte nga fondi inovacioneve. Si arritën këta zyrtarë të rënojnë në kohë rekorde besimin e qeverisë tek qytetarët? Нема да се согласам со последната формулација, затоа што да не заборавиме. Ние успеавме на последните избори да добиеме по прв пат во исто време да имаме и влада и огромно мнозинство на локалната власт, но и председател на државата. Но факт е дека еден дел од овие прашања кои што во јавност се покренаа чинеа изгубена доверба кај еден дел од гласачите. И ние рековме дека нема да се лутиме, нема да ги замолчиме, нема да се лутиме на медиумите што тоа го објавуваат, туку ние ќе се промениме. И затоа ќе се случува реконструкцијата и затоа таа реконструкција ќе ги опфати еден дел од министрите, еден дел од избраните функционери. Но од друга страна, факт е дека и последните резултати, ние денеска зборувавме доминантно за Европска Унија, каде што имаме резултат, НАТО, каде што имаме одличен резултат, и во делот каде што најчесто не критикуваа, ние покажуваме дека нашата 2-годишна работа вродува со плод. 4,1% пораст на бруто домашниот производ ние не сме имале долго време. 630 милиони евра странски инвестиции никогаш, значи повторувам, никогаш не се случиле во една година. 4 пати повисоки од 2017. 2 пати повисоки од најдобрата година на претходната влада 2011. Имаме 6% пораст на платите и по мене важната тема 50.000 нови работни места. И сега ова ако го ставиме добро е, дали е доволно? И јас знам не. Që mostym në ekonomisë tani është GDP-a 4.1, më herët ishte shumë më pak, po ishte fjalët e nepotizmit, e projekte që u ndan zyrtarëve shtetëror nga fondi inovacioneve. Ние покажавме за конкретни работи. Вие знаете што се случи? На секоја оправдана критика владата реагираше со потез. Имаше луѓе кои што се откажуваа од проекти, како што спомнав, прв пат имаме пратени кои што се откажа од својот мандат и кажавме дека за одредени ситуации превземаме на претходната седница на влада пред 2 дена, не за ваков скандал, за друго, заради одговорност за која што сите бевме свесни, го сменивме директорот на еден од важните затвори во државата. Значи, владата ги слуша критиките,
I vladata reagira. U paralemrua edhe ndërrimi i disa drejtorëve të tjerë në seancën qeveritare, kur do ndodh ndërrimi i tyre? Јас очекувам дека Шкурт, во че- една од следните две седмици Сепсе на у тат влада, калуарën, или во вторник или следниот вторник ќе имаме промени. Zoti Dimitrov, në rekonstruksionin e në qeverin zaev të ardhshme të re, nëse mund ta quajmë, të rikonstruar, do të vazhdoni të jeni që ta sqarojmë përfundimisht dilemën, nuk do të shkoni në Washington. Sepse u ankuat që mediat kanë publikuar lajmin pa ju pyetur fare. Знаете што е интересно? Имам забележено. Прво, се сеќавате на лажната оставка. Имаше, за жал, еден инаку професионален медиум, направи грешка, објави оставка без да провери со мене. Сега слушам, интересно е што шпекулациите дека си одам, обично не се дека ќе ме сменат, туку дека сам нешто ми е... Значи, јас сум си тука, мислам дека ова е исклучително значаен момент за нашата татковина. Мислам дека енергијата што успеавме да ја мобилизираме од кризата што не разбуди, треба да ја цениме, драгоцена е, и оваа енергија да си ја искористиме, за да не биде, бидејќи не знам дали ќе можеме пак да собереме таква енергија. И во таа смисла, јас сум си тука, посветен, си имаме многу важна мисија, ќе ги разочарам луѓето со Brookings, со... Диелуј. Më shumë energji për të punuar më shumë për qytetarë që vërtet ta vërejnë edhe ndryshimin, po edhe jetën më të mirë që u premtua para 2 vitesh. Unë ju falenderit që sonte ishit në rruga drejt. Juve shikues të nderuar, ju falenderit për vëmendjen, do takohemi sërish javën e ardhshme. Mirupafshim.